सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत किसानां दे शक्ति प्रदर्शन दे नाल। जी हाँ, गलबात तो ठीक एक दिन पहला किसानां दा अज शक्ति प्रदर्शन जारी है। KMP एक्सप्रैस वे दे उत्ते वड्डा विशाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, रिवासन तो चल के ट्रैक्टर वड्डे काफलिਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ KMP एक्सप्रैस वे ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ और ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ शक्ति प्रदर्शन किया गया। ना केवल शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा बल्कि सरकार के उपर किसानों के वलों एक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक 8 जनवरी तो पहला, क्योंकि कल 8 जनवरी और 8वें गेड़ की गलबात कल होनी है, उस तो एक दिन पहला KMP एक्सप्रैस वे के उपर ट्रैक्टर मार्च कट के वड्डा विशाल ट्रैक्टर मार्च कट के किते ना किते सरकार के उपर भी दबाव बनाने की कोशिश किसानों के वलों की जा रही है। लगातार असीं तुहानूं सवेर तो ही पल पल दी तस्वीरां दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल विशाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। वो भी तुहानूं असीं ग्राउंड जीरो तो वख-वख तस्वीरां राहीं लगातार दिखा रहे हैं। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, क्योंकि कल 8 जनवरी और कल सरकार के नाल 8वें गेड़ की गलबात होनी है, उस तो पहला अज KMP एक्सप्रैस वे के उपर पूर्ण रूप के उपर एक तरीके ने कह दी आप भी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे सी। और कितना किते किसान कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, जी असली पिक्चर है, जी असली फिल्म है वो 26 जनवरी जानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन तुहानूं विखावांगे। तो 26 जनवरी जिहड़ा मुख टारगेट रखा गया किसानों ने, उसनूं ध्यान दे विच रखदे हुए अज दा इह जिहड़ा KMP एक्सप्रैस वे के उपर अज ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया, उसनूं ध्यान दे विच रखते हुए 26 जनवरी नूं अज कढ़िया गया। और किसान इसनूं सिर्फ ट्रेलर दस रहे हैं। तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, दो तस्वीरां, पहली तस्वीर टिकरी बार्डर के काफले दी, दूसरी तस्वीर ਸਿੰਘੂ बार्डर का काफला। तो जिधर भी नज़र घूमदी है सारे पासे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं और वड्डे विशाल पद्धर के उपर किसानों के वलों यह जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च वो कढ़िया जा रहा। और वख-वख बॉर्डर तो किसान वड्डे काफलियां दे विच ट्रैक्टर लैके निकले ने और सारे ही KMP नैशनल हाईवे के उपर इकट्ठे हुए जिथे यह ट्रैक्टर परेड की गई। तो लगातार असीं तुहानूं ग्राउंड जीरो तो पल पल की तस्वीरां दिखा रहे हैं किस तरीके का नज़ारा। एक बार फिर तो चलते हैं, साडे सहयोगी अर्शी जुड़ रहे ने टिकरी बॉर्डर के काफले दे नाल ने। अर्शी, तां की नज़ारा इस वेले? थोड़ी देर पहला तुहाडे कोल असीं आए सी तां देखिया सी कि किस तरीके दे नाल जोश दे विच ने किसान और वड्डा हुंगारा मिल रहा है इस ट्रैक्टर मार्च नूं। जी बिल्कुल भुल्लर, टिकरी बॉर्डर नूं पहुंचण वाला है काफला। मैं तस्वीरां कहूँगी कैमरामैन नूं दिखाउण, बहुत सारे बजुर्ग किसान देखे जा सकते हैं जिहड़े अपने अपने ट्रैक्टरां दे उत्ते आए ने इस काफले दे विच शामिल होण दे लई। गल भी करन दी कोशिश करांगे उन्हां दे नाल जिहड़े बजुर्ग किसान आए हुए ने मार्च दे विच, जानण दी कोशिश करांगे। बापू जी, ट्रैक्टर मार्च दे विच आए हो, किहड़े पिंडों आए हो? माखा जैला तो बेटा। किन्ने दिनां दे आए होए हो मार्च दे? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ते अज सरकार नूं चेतावनी दित्ती गई है, कहा गया सी कि ट्रेलर है 26 जनवरी लई। हाँ जी, 26 जनवरी ਲਈ ट्रेलर दिखाया गया ਅੱਜ। हाँ ਅੱਜ ਉਹ ਅਬ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕਹੇ 8 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ 26 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੱਲ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੁਰਤ ਕਰਦੇ ਲੋਟ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ KMP ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ KMP ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੰਘੂਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਿੰਘੂਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਪਾਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ KMP ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 9:30 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰਿਪੀਲ, ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੀਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 14 ਹੈਗੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 KMP ਹਾਈਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਾਫਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ KMP ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਅਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ये है मिस मैथमेटिक्स, टॉयज नहीं ये। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਸਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਕੇ KMP ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KMP ਤੇ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ?
ਇਹ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨੇ ਸਲਾਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪਰੇਡਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਹੀ ਰੂਪਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ